بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیا کریں، شکریہ۔ یا منتقم انتقام لے فلاں بن فلاں سے، یہ انتقام لینے کا دشمن سے یہ خاص عمل آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دشمن کی زباں بندی ہوگی اور دیگر معاملات جو بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ زندگی کے اندر کوئی بھی بڑے لیول کا عمل کرتے ہیں، دیکھیں کسی سے آپ کاروبار کرتے ہیں نا بڑے لیول کا، زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی، تو اس میں نقصان بھی لاکھوں کا کروڑوں کا آتا ہے، اور اگر اس میں پرافٹ آئے تو وہ پرافٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، نقصان ہو تو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آخر میں نے اس مثال کو آپ کہیں گے جی یہاں پہ مثال کیسے آ رہی ہے، بالکل آسان، اگر سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب آپ بڑے لیول کا عمل کرتے ہیں تو اس میں رجت بھی بڑے لیول کی آتی ہے، اس میں آپ کو یاد رکھیے گا فائدہ بھی بڑے لیول کا ہوگا اور نقصان بھی بڑے لیول کا، چھوٹے لیول کا نہیں ہوگا۔ مثلا آپ دشمن کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا آگے سے دشمن جون سا ہے وہ عامل ہے، یا اس نے شیطانی تعویذات کی ہیں، یا آپ پہ جادو کروائے، ایک لفظ آپ بولا جاتا ہے کہ آپ پہ جی جادو ہو گیا، آپ پہ بندش ہو گئی، جبکہ جادو اور بندش دوسرے آسان لفظوں میں جو معنی اور مفہوم کیا جائے نا، جو سادہ بندے کو سمجھ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ شیطانی عامل نے جو تعویذ لکھا ہے اس تعویذ پر وہ کلمات لکھے ہیں جن پر شیطانی جنات کی اور شیطانی موکلات کی آمد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کو قرآن پاک سے عمل کرتے ہیں، قرآنی عملیات کرتے ہیں، تو اس میں نیک جنات کی اور نورانی موکلات کی اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح جب شیطانی کلمات جو ہوتے ہیں ان کو جب لکھا جاتا ہے، جو ان کو تسبیح کی جاتی، پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت اس سے شیطانی جنات کی آمد ہوتی ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ جب وظیفہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ جب چلہ کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں۔ وظیفہ اور چلہ ایک ہی چیز ہے، وہاں پہ صرف نیت کا فرق ہے، آپ نے نیت کرنی ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گے، نیت نہیں کریں گے تو وہ آپ جس کام کے لیے بلایا اس کام کے لیے آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی اس کام میں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا آپ کو دشمن ہے، جس دشمن نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو شیطانی عملیات کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یا پھر ویسے ہی آپ کا کوئی لین دین میں دشمن ہے، آپ دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہیں، دشمن سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسے دشمنوں کے لیے بالکل یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ جانی چاہیے، جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں پہلے اس کی آپ پوزیشن دیکھیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ پر شیطانی عملیات کی ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے شیطانی جنات آپ پر چھوڑے، جس نے آپ کے کاروبار کو، آپ کے گھر کو اس نے پریشان کیے۔ اب آپ کن کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ ہونے جا رہے ہیں ان جنات کے ساتھ ہم کلام، ان موکلات کے ساتھ آپ جو آپ کے پہلے ہی دشمن ہیں، آپ اپنے عمل کے ذریعے ان کو آپ بلانے جا رہے ہیں، دستک دینے جا رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سمجھنے والی یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ جب عمل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جنات جو کسی نے تعویذات کے ذریعے، جادو کے ذریعے، بندش کے ذریعے، یعنی کہ بندش کا لفظ بولنا آسان ہے لیکن سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پہ بندش لگ گئی، یہ نہیں کہتے کہ ہم پر کسی دشمن نے جادو کے ذریعے شیطانی جنات ہمارے کاروبار پر بٹھا دی ہے، ہمارے گھر پر، ہماری زندگی میں، یہ کبھی کسی سے آپ نہیں سنیں گے۔ آپ کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ وہ یہ کہتی ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جو نفرت ہے وہ کہے گی جادو ہو گیا۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان شیطانی جنات فساد ڈالنے والے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ لفظ اگر آپ بولے تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے۔ یہ جادو بولنا آسان ہے نا، کیونکہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب سمجھ جائیں گے تو پھر ہم ان کو بولیں گے نہیں، ہم اس کی طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پھر احتیاط کریں گے۔ ہر چیز کے اندر جو ہم جادو لے آتے ہیں، بندش لے آتے ہیں نا، پھر یہ نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کوئی بھی زندگی کے اندر معاملہ ہے اور اس معاملے کے اندر کسی نے آپ کو شیطانی جنات کے ذریعے جکڑ رکھا ہے، آپ کی زندگی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کو معاملات کو، تو اب یہاں پہ رجت آپ نے سمجھنی ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں کس چیز سے محتاط رہنا ہے۔ اب آپ اگلے جو جنات ہیں، شیطانی جنات، ان کو گھر سے نکالنے کے لیے، یعنی کہ جادو توڑنا ہے نا، آپ نے
آسان لفظوں میں جادو توڑنا ہے نا، آپ تو کرنے جا رہے ہیں کہ میں دشمن کے لیے کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے میری بہنیں، غور سے سنیے گا، بھائی غور سے، کہ آپ اس لیول کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مطلب خواتین اس اتنے ہائی لیول کے وظائف کر رہی ہوتی ہے، تو جب سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے بندہ۔ اب آپ کہیں گے ہائی لیول کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ ایک آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک عمل رزق کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یا رزاقو کا عمل کریں، تو یا رزاقو کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 رحمت کے فرشتے ہیں، اور 4 ہی سردار موکلات ہے، اور نیچے ہر موکل کے نیچے 70 سردار موکلات ہے، اور نیچے لاتعداد موکلات، پھر اس سے نیچے جنات کی فورس شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ان میں سرداران کا شمار ہوتا ہے پہلے، پھر ان کے آل اولاد، نسل، خاندان، شاگرد، یہ وہ سارا کچھ۔ اتنی تعداد کے اندر یا رزاقو جب آپ وظیفے کے طور پہ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک دفعہ یا رزاقو کہنے سے اتنی تعداد میں اتنے موکلات اور جنات آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ فرق اتنا ہے کہ جب آپ یا رزاقو کا چلہ کریں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے، اس میں سے جو سردار ہے وہ پہلے حاضر ہوں گے۔ اس طرح آہستہ 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 یہ چلے کے اندر بھی پوزیشن ہوتی ہے کہ کس لیول پہ آپ نے چلہ کرنا ہے اور کس لیول پہ آپ نے رزلٹ لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کوئی بڑے لیول پہ رزلٹ لیتے ہیں، مطلب زیادہ جنات کی حاضری کرتے ہیں، تو کوئی چھوٹے لیول پہ۔ لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے سمجھانے کا، میں آسان لفظوں میں، کہ اب ایک بہن ہے، اس کو اتنا خیال نہیں کہ میرے نابالغ بچے گھر میں موجود ہیں، میرا شوہر میرے گھر کے اندر موجود ہے، میری فیملی کے ممبران دیگر موجود ہے، بس اس کو لگا کہ میں تو بہت بڑی ہوں جی، بس ٹھیک ہے مجھے مل گیا یوٹیوب سے عمل۔ اب اس نے دشمن کے تو عملیات بڑے لیول کے ہوتے ہیں نا، آپ تعویذات کی کاٹ کرنی ہے، یا آپ نے دشمن کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، یہ لفظ بولنا آسان ہے محترم بھائی صاحب، بہنوں بھائیوں، یہ لفظ بولنا بہت آسان ہے، میرا جی دشمن ذلیل ہو جائے جی، ایسا کوئی عمل دے دے۔ اور بھائی کرنا کس نے ہے؟ کرنا کس نے؟ مجھے بھی بتائیے نا۔ وہ کرنا ہے موکلات نے، وہ جنات نے، اور ان موکلات کو، ان جنات سے آپ نے جو کام لینا ہے اس کے قوانین سے آپ بخوبی واقف ہوں۔ اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اپنی اولادوں پر رحم کریں۔ آپ وظائف کی دنیا کے اندر آتے ہیں لیکن آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں 2 سال سے اپنی ہر ویڈیو کے اندر تھوڑا بہت ٹچ دیتے جا رہا ہوں، لیکن آپ توجہ سے پوری ویڈیو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ رجت کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو رجت سب سے پہلے کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایک خاتون، ایک بھائی ہے، وہ وظیفے کے لیے بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وظیفے کا اثار کیسے لگانا ہے، نہ اس نے اپنے بچوں کا اثار لگایا، نہ اس نے اپنے شوہر کا اثار لگایا، نہ کاروبار کا اثار لگایا، نہ اس نے گھر کا اثار لگایا، بس وہ بیٹھ گئی عمل کے لیے، وہ بیٹھ گیا عمل کے لیے۔ اسے کسی نے بتا دیا بھی اس کو 2900 مرتبہ پڑھ لو، 33 دفعہ پڑھ لو، 700 دفعہ پڑھ لو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے آگے موکلات، اس کے وہ سارا سسٹم اجاگر ہو گیا، جنات وغیرہ یہ وہ، اب آسان لگایا نہیں، وہ آگے آپ نے غلطی کی، کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جاتی، کیونکہ عملیات کی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا عامل بھی ہونا، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ جو باہر حصار کے باہر شیطانی جنات موکلات کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ سے غلطی کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ سے غلطی ہو تو یہ حصار ٹوٹ جائے اور یہ موکلات چلے جائے۔ پہلے نمبر پہ تو ہم حصار لگاتے ہی نہیں ہے، پہلے نمبر پہ تو ہم اثار ہی نہیں لگاتے۔ دوسرے نمبر پہ اگر لگا بھی لیں تو ہم سے اگر غلطی ہو جاتی، وہ جو نیک جنات ہے، نیک موکلات ہے، یا اس عمل کے بارے میں جس عمل کے بارے میں آپ کو کخ بھی نہیں پتا اور آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جب سارے چلے جائیں گے، وہاں پر ایک نیک جن کے سامنے 1,00,000 شیطانی جن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ روحانی دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ جس دنیا میں آئے ہیں وہاں پہ پاور بے شمار آپ کو ملی، لیکن آپ کی غلطی کی وجہ سے پاور زائل ہو گئی۔ اب وہ شیطانی جنات موکلات غصے میں آئیں گے، شدید غصے کے اندر، کیونکہ آپ نے ان کو تنگ کیا ہے۔ مثلا آپ کے گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو ہے، یا آپ کا دشمن آپ کو تعویذات کرتا ہے، یا آپ کا دشمن آپ کا بد زبان ہے۔ اب آپ اس لیول پر عمل کرنے کے لیے اس لیول کے موکلات، یعنی کہ یا منتقمو کا عمل ہے، تو یا منتقمو کے موکلات کو آپ نے گھر پر دعوت دی، وہ آئے، آپ نے عمل شروع کیا، آپ نے غلطی کی، وہ واپس چلے گئے۔ اب اس سے 10 گنا تعداد کے اندر شیطانی جنات موکلات آئیں گے۔ اب یہاں سے بربادی حصار سے شروع ہوتی ہے کہ رجت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حصار آپ نے
توڑ دیا خود کوئی نہ کوئی غلطی کر کے. اب وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے دل و دماغ پہ، ان کے جسم پہ، اندرونی بیرونی معاملات کے اندر، پھر آپ کے بچوں پہ، پھر آپ کے شوہر پر، شوہر اچھی بلی محبت کرنے والا طلاق دینے تک بات پہنچ جاتی ہے. گھر میں لڑائیاں، فسادات، کاروبار زیرو، ہر چیز آپ کی. آپ کہتے ہیں کوئی نہیں میں اس سے بڑے عامل کے وظیفہ لیتی ہوں. تو لینا ہم نے ہر چیز فری ہوتی ہے نا، تو یوٹیوب پہ پیکے ہی لگوایا، چل بھی اس کی سن، اس کی سن، صبح سے لے کے شام تک 15 سنی، 15 کے 15 وظائف کیے، اور 15 کے 15 وظائف کر کے ہم نے 15,000 کروڑ سے بھی زیادہ جو ان سے نا وہ شیطانی جنات موکلات اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے. اب یہ رجت یہاں سے مجھے بہت ساری خواتین، مرد بھائی، بہن بھائی کہتے ہیں جی ہم تو صبح بھی وظائف کرتے ہیں، شام بھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد. میں کہتا ہوں بھائی آپ 24 گھنٹے وظائف کرو، پر آپ کو وظائف کے متعلق میں منع نہیں کرتا، میں نے آج تک وظائف کرنے سے منع نہیں کیا. آج تک کمزور انسان ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے جو کہتا ہے چھوڑ دو، یہ کر دو. میں کہتا ہوں آپ سمجھو، آپ 24 گھنٹے وظائف کی دنیا میں، آپ کو اتنا پیار ہے نا تو آ جائیں، پھر آپ روحانی تربیت لے، روحانی نسبت قائم کرے. ٹھیک ہے، ہمارے تو آستانہ علی ہمدم سرکار کے دروازے کھلے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات ہے بہنوں اور بھائیوں، آپ ایک عمل کریں زندگی کے اندر، وہی کافی ہے. آپ کو عمل سے کام لینے کا طریقہ آنا چاہیے، ایک عمل ہی کافی ہے. آپ کو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ عمل کرتے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ دوبارہ کریں، لیکن آپ رجت کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے. نتیجہ میں پیش کرنے لگا ہوں پوری گفتگو کا کہ اگر آپ نے وظیفہ کر لیا اور اس میں آپ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر آپ فجر کے بعد بھی کریں، ظہر کے بعد بھی کریں، عصر کی، پھر تو آپ کی روحانی طاقت بڑھتی جائے گی نا، پاور بڑھتی جائے گی. آپ کی اتنی پاور ہوگی کہ آپ منہ سے، زبان سے کہتے ہیں نا، بڑا زبان سے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عملیات کی دنیا کے اندر اس نے نورانی موکلات کو، جنات کو اتنا تابع کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا، بس وہ منہ سے کوئی بات کرتا ہے تو جنات اور موکلات جاتے ہیں تو وہ ویسے کر دیتے ہیں جیسے وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل چیز ہوتی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو، بہن کو یا بھائی کو، کہ میں مطلب ان کا کوئی استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اب وظیفے کے نیچے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجازت دے دے جی ہمیں. او بھائی اجازت دیکھیں نا، ایک شاگرد استاد سے اجازت لیتا ہے ایگزامینیشن ہال میں جانے کے لیے، پیپر دینے کے لیے، یا کوئی پہلوان شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے استاد جی اجازت دو، میں میدان میں جا کے پہلوانی کرنی ہے، تو وہ استاد کہتا ہے جا پترا اجازت ہے. یہی کہتے ہیں نا استاد، یہی کہتا ہے نا بچے کو بھی، یہی کہتا ہے پہلوان جا پتر، شاگرد کو یہی کہتا ہے جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1 سال محنت کروائی ہے، محنت کروا کے اس نے اس کو ہر داؤ پیش سکھا دی ہے. ہر چیز سکھانے کے بعد اس نے تھاپڑی لگا کے یا اس نے ویسے کہا جا پتر اجازت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتر مجھے تیرے پہ پورا یقین ہے، تو عمل جا کے کر، تو جا کے میدان میں کھڑا ہو، کشتی کر، جو بھی کرنا ہے، لکھنا لکھانا ہے بچے نے بھائی اس کے پیچھے ایک محنت ہے. استاد کی 1 سال کی محنت ہے، یا 2 سال کی، 5 سال کی. آپ ہم سے نہ، آپ کا ہمارا کوئی روحانی تعلق ہے، نہ آپ روحانی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، نہ نسبت ہے، بلکہ یہاں پر تو احترام کا رشتہ ہی بہت کم ہے نا. مطلب ہم کسی کے وظائف لیتے ہیں، اس کو نیچے حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی ویڈیو نہیں لائک کر سکتے، یعنی کہ ہم اتنے مطلب حساس لوگ ہوتے ہیں. تو اب ہوتا کیا جی، بس سمپل جی، نیچے لفظ اجازت، بس آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، کسی بھی عامل نے آپ کو اجازت دے دی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو اجازت ہو گئی. اور بھائی اس اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیا میرے سے سیکھ لی ہے، یا آپ نے کہیں اور سے سیکھا ہے، یا آپ پوری اس عمل کی پوری معلومات رکھتے ہیں کہ اس عمل کے موکلات کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، اس کے مخالفین موکلات کتنے آئیں گے، اس کے مخالفین جنات کتنے آئیں گے، حمزات کتنے آئیں گے، اس کے بعد آپ کس پوزیشن پر رہ کر آپ اس عمل کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو جب آپ اجازت لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دے، تو ہم کیا نیچے لکھیں گے؟ ظاہری بات ہے نیچے 10 کمنٹ ہیں اجازت کے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اجازت ہے جی، یا ہم کہہ دیتے ہیں آپ سبحان اللہ لکھ دیں جی، آپ کو اجازت ہو جائے گی، آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں جی، آپ کو اجازت ہو جائے گی. اور بھائی اجازت کا آسان لفظوں میں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اجازت چاہتے ہیں تو آپ کسی بندے کو سنیں، اس سے آپ پہلے
इशार लगाने का तरीका सीखे कि आप अमल के लिए बैठने जा रहे हैं, आपने अपनी बेटी का, अपने बेटे का असार कैसे लगाना है, आप अपने शोहर का असार, आप अमल के लिए बैठ गए, अपना असार लगा के बैठ गए। अब वो जो बाहर शैतानी मोकलात जिन्नात खड़े हैं, उस अमल के मुखालिफिन जितने हैं, या जिस अमल के लिए आप करने जा रहे हैं, किसी दुश्मन की जुबाबंदी के लिए, या किसी दुश्मन ने आप पर जादू किया उसकी काट करने जा रहे हैं, वो मोकलात को आप छेड़ रहे हैं, वो मोकलात खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे अपने गुरु के पास। उन्होंने भी जाके जवाब देना है, उनसे पूछना है आप किधर गए थे जी, आप हमने आपको भेजा था जी। वो सरदार पूछेगा शैतानी जिन्नात मोकलात का, वो कहेगा किधर गए थे, आपने भेजा था जी हमने फलाने घर में बंदिश लगाने के लिए, हमने जाके बंदिश लगा दी। उनका फिर उन्हें कही वहां पर आयतल कुर्सी का अमल कर लिया फलाने, अच्छा फिर उन्हें कही हम फिर निकले, उसने उसके बच्चे असार में नहीं थे, उसके बीवी असार में जनाब आधे चेले उधर छोड़ा है, आधे चेले उधर छोड़ा है, आधे ये कर रहे हैं, आधे वो। भाई समझ आ रही है? मैं आपको दुनियादारी की जुबान के अंदर समझा रहा हूं, ये आमिलीन की अभी जुबान मैंने बोलना शुरू नहीं की, ठीक है ना। हालांकि मेरे शागिर्द इंडिया में, नेपाल में और यूरोप में बहुत सारे उर्दू समझने वाले बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शागिर्द मेरे, मुझे वो उनके साथ जब गुफ्तगू की जाती है तो फिर आमिलीन के हवाले से उस लेवल पर मैं आपको वो हाई लेवल की जो गुफ्तगू है ना, जैसे जिसे कहते हैं कि समुंदर के अंदर, जैसे कहते हैं कि एक लाइन के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझा देना, पूरी किताब समझा देना। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको टू द पॉइंट बात करके, आप देखें, आप मुझे पूरा सुने, आधा सुने, पूरी वीडियो ना सुने, आपकी मर्जी है, मुझे इस बात से कोई गर्द नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैं चाहता हूं कि मुझे जो भी बहन या भाई सुनता है उसको पूरी बात की समझ आनी चाहिए, उसको पूरा समझ आना चाहिए कि किस लेवल पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस मेरी बात याद रखिएगा, इस अमल को करने के लिए, या मुंतकिम, इस अमल को करने के लिए ज़हन में रखिएगा, ये बड़े लेवल का अमल है, इंतकाम लेने का अमल है। आप इस अमल को जिसने भी करना है, जिस बहन ने करना है इंतकाम लेने के लिए दुश्मन से, उस बहन ने या भाई ने ये बात ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले अपना असार लगाना है, अपनी बीवी का, अपने बच्चों को। मैं आपको बताता हूं, ये नहीं कि मैं लेक्चर झाड़ के चला जाऊंगा तो बताऊंगा कुछ भी नहीं, आप बताने का टाइम आ गया। टू द पॉइंट मैंने बात की है, इधर उधर वाकयात, किससे कहानी, अखबार रिपोर्ट, ये मुझे नहीं आता। मतलब मेरे पास बेशुमार वाकयात होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग राब्ते करते हैं, बेशुमार वाकयात होते हैं। मैंने कभी वाकयात पर मबनी आज तक जिंदगी में वीडियो नहीं बनाई। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं टू द पॉइंट बनाता हूं, बात सिंपल करता हूं, समझने वाली करता हूं, सुने कोई ना सुने उसकी मर्जी है, लेकिन आपने यहां पे समझना है। पहली बात यह है, आपने असार अपना और अपनी बीवी बच्चों का, फैमिली का कैसे लगाना है, पहले आप ये समझ ले। अमल अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी किस्म का आप गोश्त नहीं खा सकते, ये आपने परहेज करना है मुकम्मल तौर पर। उसके बाद अमल को आपने 3 दिन करना है, 3 दिन का ये अमल है, और 3 दिन मुसलसल करना, चाहे काम हो जाए या रह जाए या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है। आपने 3 दिन मुकम्मल करना है। अब आपने सदका लाजमी देना है, ये बाज़ेर में बावजू होकर अमल करना है। पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में कोई अमल, मर्द करे, खातून करे, खवातीन करे, मर्द हजरात करे, कोई भी बहन या भाई इस अमल को करे, सब इस अमल को कर सकते हैं, समझ के करना है बस, ठीक है ना। इजाजत ये है कि आप समझ जाओ, इजाजत ये है कि पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो आप देखते हैं तो मेरी तरफ से रूहानी इजाजत है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी ना आपको। जब पूरी बात समझ आ जाएगी तो फिर आपको हमारा रूहानी फैज भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं, आप वीडियो को एक बटन आप लाइक नहीं कर सकते, एक टच आप लाइक पे नहीं लगा सकते, कमेंट नहीं कर सकते, आप क्या मतलब हम आपसे क्या उम्मीदें रखें और आप हमसे क्या उम्मीदें रखें। थोड़ा सा फराखिए दिल का आप इजहार किया करें, थोड़ा सा आप अपना कमेंट के अंदर दुआएं, लाइक, ये चीजें थोड़ी सी, इससे हौसला होता है। हम भी देखते हैं कि हमें जी इतने लाइक आ गए, इतनी खुशी होती है। तो मैं चाहता हूं मेरी कोई भी बहन या भाई है, अल्लाह ताला उसको मुश्किल से निजात दे। मुझे आप सवाल करें कमेंट में, मैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट आने वाली 1-2 वीडियो के अंदर अंदर उस सवाल का जवाब बातों बातों में दे दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे फलां बहन ने लंदन से जी, अमेरिका से जी, मुझे दुबई से जी, शारजा से इस बहन का पहले नाम लूं, पहले उसका किस्सा कहानी, नहीं। मैं अपनी बातों बातों में, मैंने सवाल लिखे होते हैं अक्सर, ये देखें ना मेरे पास डायरी होती है, इस डायरी के अंदर मैंने सवालात ही लिखे होते हैं, मैं उसको बातों बातों में जवाब दे देता हूं जो कमेंट में देते हैं, ठीक है ना। तो आप जो मैंने पीछे शरायत बताई है वो आप पूरी सुने, स्किप करके आपने अगर वीडियो देखी है तो पूरी वीडियो सुने, अगर पूरी नहीं देखी तो कोई इजाजत नहीं है आपको, बिल्कुल साफ लफ्जों में इजाजत रूहानी। अगर आप रूहानी फैज चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखे, 1 सेकंड की वीडियो स्किप नहीं करनी, और वीडियो को आपने लाइक करना है। अब बारी आती है जी असार की।
सूदक का आपने परहेज करना। सूदक का नहीं पता तो आप घर के बड़े फर्स्ट से पूछ ले, वो आपको बता दें कि सूदक क्या होता है। मैं सूदक पे बात करूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। गोश्त नहीं खाना, किसी भी किस्म का सदका लाजमी देना है, बावजू होकर अमल करना है, उसके बाद सूदक का परहेज करना है, हसार आपने अपना लाजमी लगाना है, बदबू नहीं आनी चाहिए आपके मुंह से, हाथों से कच्चा प्याज लहसुन अदरक वगैरह ये आप इस्तेमाल, खास तौर पे कच्चा प्याज और लहसुन ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे बदबू बहुत ज्यादा मुंह में पैदा होती है, हाथों में, ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी, आप समझ आ रही है। आपको कहता है जी मैं परहेज नहीं कर सकता, मैं तो सूदक में भी जाऊंगा, मैं तो खाऊंगा भी, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो और तशरीफ का टोकरा लेके जाओ, मेहरबानी। मुझे कम से कम ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको गलत लाइन पे क्यों गाइड करूं। मुझे पता है कि आपको ये शरायत पर अगर आप अमल ही नहीं करते तो आपको ये नुकसान 110% होने वाला है। तो मैं कौन होता हूं कि मैं आपको इजाजत दे दूं? मेरे पास कौन सा इख्तियार है? जिन्नात मैंने देखा है, या रजाकू के अमलियात या वदूदू के अमलियात करने वाली खवातीन अपने शोहर की मोहब्बत में लाचार अपने उस, अब देखिए उसके शोहर पर किसी दूसरी औरत ने जादू करके तवीज डाले, जिन्नात गए उसके ऊपर, यानी कि आमिल ने जिन्नात का पहरा लगा दिया कि तूने इससे मोहब्बत कर, उसके दिलो दिमाग पे कब्जा है। अब उसने या वदूदू सुना, उसने अपने शोहर के लिए करना शुरू कर दिया। मैं कहता वो अब उसने ना साड़ लगाया ना कुछ, या वदूदू के जब मुअक्कलात आए जारी बात उसे काम ही नहीं लेना आया, उसे पता ही नहीं। अब हुआ क्या कि वो जो शैतानी जिन्नात थे, मुअक्कलात थे, उनको तकलीफ जब पहुंची, जब आप कोई लफ्ज पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है, जब उनको तकलीफ हुई तो वो वापस आए, तो उन्होंने आके और घर के अंदर बात तलाकी हो गई, कोई मौका ही नहीं मिला। ठीक है जी, उसके बाद जी क्या जी खातून पे जिन्नात ये हो गया वो हो गया, ये आसान लफ्जों में समझाने की, यकीन मानिए एक एक लफ्ज के ऊपर एक एक घंटे की मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, जो लाइनें मैं बोलता हूँ। ठीक है ना, अक्सर मैंने लाइनें लिखी होती तो वो मैं सिर्फ 3-4 लफ्ज लिखे होते हैं, तो उसके ऊपर मुझे पूरी यानी कि एक एक घंटे की, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा बातें सुनाने की बजाय मैं आपको ज्यादा समझा सकूं। मैं पूरी गुफ्तगू के नतीजातन लाइनें बोलता हूं, नतीजातन अल्फाज बोलता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, खुदा के लिए आप अपने बच्चों पर रहम करें। आप अमलियात करना चाहते हैं, आप वज़ाइफ करना चाहते हैं, आपको नहीं पता आपका दुश्मन कितना जालिम है, उस कितने लेवल पर, कितने सख्त लेवल पर आप पर जो है वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात, उनके लिए सर कोई कानून नहीं है। उनके लिए शैतानी जिन्नात मुअक्कलात के लिए कौन, शैतान के लिए तो कोई कानून नहीं है सर। यहां पर नफासत चाहिए, यहां पर परहेजगारी चाहिए। पलीती की हालत में जो खातून वजीफा करती है, जो बुजुर्ग उसको इजाजत देता है, मैं उसको बुजुर्ग ही नहीं मानता जो कहता है कि आप पलीती की हालत में वजीफा करे हो। क्या करने जा रहे हो आप लोग? आप पलीती में दावत देते हो जिन्नात, शैतानी जिन्नात को। नूरानी तो आएंगे नहीं, रूहानी मुअक्कलात तो आएंगे नहीं, ना आपकी सिक्योरिटी होगी ना आपका। क्या करने जा रहे हो आप उन दिनों में हसार लगाए अपना। शैतानी जो होते हैं वो मखसूस अय्याम के अंदर खवातीन के या कोई भी, उसमें कोई और तरीका कार है, उसमें कोई और कवानीन है कि उसके अंदर हमने कैसे अमलियात करने हैं। अमलियात तो उन दिनों में कर ही नहीं सकते ना, वज़ाइफ तो, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए वो एक अलग स्टेप है। वो अब मैं बयान करूंगा, फिर 20-25 मिनट उधर चले जाएंगे। ये एक अलग मौजू है, इस पे फिर कभी तफसील के साथ बात होगी। अब यहां पर समझने की बात, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने शोहर का, अपने घर का। मैंने बड़े घर बर्बाद होते हुए, मेरे पास हजारों वाकयात ऐसे हैं पूरी दुनिया से कि जिन्होंने वज़ाइफ करने की वजह से अपनी जिंदगियां बर्बाद करनी है, अपने घर तबाह। मैं वज़ाइफ के खिलाफ नहीं, मैं इजाजत देता हूं। खुद आस्ताना अली हमदम सरकार, क़िबला आलम हमदम सरकार की वजह दरबार पुर अनवार से, आपकी खानकाह से मैं भरपूर इजाजत देता हूं, सबको देता हूं। लेकिन मैं कहता हूं पहले तरबियत हासिल करो, पहले रूहानी निस्बत कायम करो, किसी जगह पर अपनी रुक जाओ, ठहर जाओ। देखे ना 20-22 मिनट गुजर गए हैं, ये आपका हौसला है, आपका बर्दाश्त है। जो आने वाले थे मतलब इधर उधर से हवाई परिंदे, वो चले गए हैं, वो मुझे 22 मिनट तक तो नहीं सुनेगा, वो 3-4 मिनट बाद गैब, 7 मिनट बाद गैब। पूरी बात जो सुनेगा ना वो फैज हासिल करने के लिए। जिसने मुझे 22 मिनट सुना है ना, इसका मतलब है वो तलबगार है। अब मुझे चाहिए कि मुझे उस तलबगार को इल्म देना चाहिए। अब मुझे चाहिए कि उस बहन को, भाई को अपने परों के नीचे, अपनी नूरानी रूहानी महफिल में, अपनी रूहानी जो खानकाह है उसके परों की रहमत के साओं के साए के नीचे, अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालू के फजल से, करम से, अल्लाह की रहमत के साया आपको भी नसीब हो, मुझे भी नसीब हो। तो ये बुजुर्गों की परवरिश जो सी है, वो उसका फैज आपको और मुझे मिलने जा रहा है। आपने समझना है, जो मैंने शरायत बताई है उस शरायत पे आपने अमल करना है। स्किप करके वीडियो देखिए। मैं फिर कहता हूं कि आपको कोई इजाजत नहीं,
पूरी वीडियो देखने वाले को मेरी इजाजत है, ताकि पूरी बात समझ आए। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें। आगे चले जी। अब आपने सर क्या करना है, सबसे पहले अपना, मैं अब हसार समझाने जा रहा हूं, अपना, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने अहलो अयाल का, अपने खानदान का, हत्ता के शोहर आप पाकिस्तान में है, वो घर से बाहर है, लंदन, अमेरिका, दुनिया के किसी कोने में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में बैठकर, बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका हसार लगा सकते हैं, शोहर दुकान पे है, शोहर का हसार लगा सकते हैं, पूरी दुकान का, पूरी फैक्ट्री का, पूरे घर का, पूरे कारोबार का। सबसे पहले आप अपने अमल करने से पहले अपने बच्चों का हसार लगाएं। पढ़ना आपने देखिए एक दफा ही है, एक दफा पढ़ के दम करना है बच्चों का हसार, फिर जनाबे वाला शोहर का, फिर कारोबार का, फिर फैक्ट्री का, फिर घर का, फिर एंड पे दम करना और अपना हसार लगा लेना। बस इतनी सी बात है। सबसे आसान, मैं 10-12 आसान बता चुका हूं। आयतल कुर्सी का, सूरह इखलास का, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून, इसका आसार, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसका आसार, और भी बहुत सारे आसार। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे ताकतवर आसार है ना, जो मैं खुद भी लगाता हूं, वो है दुरूद इब्राहिम का आसार। ये बहुत बड़ा, देखिए दूसरे भी ताकत, आयतल कुर्सी क्या बात है, वो चिल्लों में लगाया जाता है उसका आसार। सूरह इखलास का चिल्ले से भी आगे जो बड़ी पोजीशनें होती हैं अमलियात की दुनिया के अंदर, उस पे लगाया जाता है, बड़े जिन्नात को हाजिर करने के लिए, मुवक्कलात को। अब ये आप उस लेवल पे तो नहीं ना, आप दुरूद इब्राहिम का आसार लगाए, आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, दम करे और अपना आसार लगा ले। ठीक है, अपने शोहर का, अपने घर का, अपने कारोबार का पढ़ना 21 मरतबा, बस एक दफा पढ़ना है, सोचना है, और अपने बच्चों का दिमाग में सोच के या जुबान से कहना है, मैं अपने बच्चों का, तमाम अपनी औलाद का, नस्ल का आसार लगाती हूँ, बेटियां बेटे जेर में ला के उनका आसार कर ले। ठीक है जी। उसके बाद घर का, इस तरह आप आसार पहले अपना और अपनी औलाद का, अपनी नस्ल का, अपने खानदान का, अपने घर का आसार लगाए। ये याद रखिएगा, अमल के दौरान अगर वजू टूटता है, आपने वापस जाना है, वजू करना है, दोबारा से फिर आपने असार पढ़ना है, असार लगाने हैं सबके, फिर आपने वजीफा शुरू करना है। यानी कि एक सेकंड की भी गुंजाइश नहीं है कि आप प्लीती में, नापाकी में या बगैर वजू के आप अमल कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नियत करनी है। ये अमल आपने जो सा करना है, ये इसको आप फजर के बाद करना चाहे कर सकते हैं, ज्यादा तेज इंतकाम जल्दी और सख्त लेना चाहते हैं जोहर के बाद, ईशा के बाद, तो फिर इसकी हाजिरी शुरू हो जाएगी, तो आप उधर ना जाए। आपने हाजिरी करके क्या करना है, अब आगे चले। आप इसे फजर के बाद या जोर के बाद करें। अब आपने नियत करनी है, मसलन मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं, मैं इस अमल को इस मकसद के लिए, साजत के लिए, फला बिन फला मेरा दुश्मन है, या कोई भी फला बिनते फला, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि अपने उस दुश्मन से मैं निजात चाहती हूँ, मैं हिफाजत चाहती हूँ, या मैं अपने फला बिन फला, यानी फला बिन फला से मुराद ये है कि आपने दुश्मन का नाम लेना है और उसकी आगे माँ का नाम लेना है। अगर खातून आपकी दुश्मन है तो आपने खातून का नाम लेना है, और फला बिनते फला, फिर उसकी माँ का नाम लेना है। ठीक है ना। ये फला बिन फला से मुराद ये है कि जिस जो दुश्मन है उसका नाम, उसकी माँ का नाम। अब आपने कहना है कि फला बिन फला से मेरी दुश्मनी है, वो मुझसे अदावत करती है, या मुझ पर उसने जादू किया, शैतानी अमलियात किए, तावीज़ात किए, अगर किए या नहीं किए, मतलब अगर उसने किए हैं तो उसकी तरफ वापस उसकी सारी चीजों को पलटा दिया जाए। मैं फला इंतकाम लेना चाहती हूँ, फला जो भी आप, अब आपने ये नियत है। अब ये नियत किसके लिए, ये याद रखें, ये नियत है आपके अपने ज़हन को फ्रेश करने के लिए कि मैं अमल के लिए बैठ चुकी हूं, जबकि जिन्नात तो मुवक्कलात तो अभी हाजिर ही नहीं हुए। ठीक है ना। अभी तो आप हसार में आई है और नियत की है आपने। ठीक है ना। अभी तो आपने नियत मुवक्कलात की नहीं। ये है जान, ये मैं पूरे वज़ाइफ की जान बयान करने लगा हूं, जो कहते हैं ना एंड यहाँ पे जान अड़ गई है, ये वो है पूरी मेरी 25-26 मिनट की गुफ्तगू की जान है जो मैं बयान करने जा रहा हूं। आप अगर अमल से पहले नियत करते हैं तो वो आपने किसके लिए की है, वो तो आपने अमल के पहले नियत कर ली है, लेकिन आपने जिन्नात मुवक्कलात जब उस अमल के आए हैं तो उनको तो पता ही नहीं हुआ, खबर ही नहीं हुई, काम कैसे आप लेंगे। आपने नियत की है अपने लिए, आगे उनको बताने के लिए कैसे नियत करनी है वो भी मैं आपको समझाता हूं। मैं पूरी बात समझा के जाऊंगा, ये नहीं कि दरमियान पर आपको छोड़ के चला जाऊं। इंशाल्लाह आपने पूरी अगर गुफ्तगू सुनी है ना तो आपका कोई सवाल नहीं होगा, हर सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। आगे सर आपने क्या करना है, मेरी कोई बहन भाई आप उसने इसाल लगा ली या नियत इतनी आवाज में करनी कि कानों तक आवाज आए, वो नियत आपने कर ली है। नियत करने के बाद आपने आप औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है तब
तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरतुल लहब कुरान पाक का आखिरी सिपारा 30वां सिपारा, उसमें सूरतुल लहब है। ये आपने सूरह लहब जो सी है ये मुकम्मल पढ़नी है 7 टाइम, 7 मरतबा, बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह बगैर दुरूद शरीफ के आपने पढ़ना तब्बत यदा अबी लहब व तब। इस तरह आपने पूरी सूरह लहब आपने 7 टाइम पढ़नी है। अब सूरह लहब के मुवक्कलात आ गया, अब इस पे बात करूंगा फिर घंटे की, ये तो 2-3 घंटों पे बात है सूरह लहब पे। तो अब आपने सूरह लहब पढ़ के 7 मरतबा, अब इसके मुवक्कलात आ गए। आगे बारी आपने कहना है या मुंतकिमु, मैं इंतकाम लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं फला बिन फला से, ठीक है, वो आपने अब आगे दुश्मन का नाम लेना। या मुंतकिमु, मैं इंतकाम लेना चाहता हूं या इंतकाम लेना चाहती हूं फला बिन फला से। इस तरह आपने 7 टाइम पढ़ना है या मुंतकिमु, बस ठीक है जी। 7 दफा सूरह लहब, 7 दफा ये आपने कहना है, हसारा आपने लगा लेना जो मैंने बताया, ठीक है। शरायत जो मैंने बताई है उन शरायत पे आपने अमल करना है। अब यहाँ पे आपने पढ़ना है या मुंतकिम, मैं इंतकाम लेना चाहती हूँ या मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ फला बिन फला से। ये पढ़ने के बाद सारा आगे आपने ये करना है कि आपने कुछ भी, यानी कि मतलब आपने ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने अब दुश्मन का तस्वीर है, तस्वीर है, उस पर दम करना, दम कर देना। अगर तस्वीर नहीं है तो तस्वुर में दम करना है, तस्वुर नहीं है तो फिर अब आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है। देखे ना, ये भी एक अहम सवाल है कि हमें पता ही नहीं हमें जादू कौन कर रहा है, तावीज़ात कौन कर रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। क्योंकि साजिश में ऐसा होता है कि वो हाथ भी मिला रहा होता है, गले भी मिल रहा होता है और पीठ पीछे साजिशें कर रहा हो, आपको पता ही नहीं कि दोस्त है कि साजिशी है, दुश्मन है। तो आपने वहां पे ये लफ्ज बोलने हैं कि मैं तो नहीं जानता कि मेरा कौन दुश्मन है, लेकिन आप जानते हैं, यानी कि आप मुवक्कलात को कह रहे हैं कि आप जानते हैं। आपने वहां लफ्ज़ मुवक्कलात नहीं बोलना, बस आपने किसी को मुखातिब करना है, वो समझ रहे हैं। आपने कहना है कि आप जानते हैं मेरा दुश्मन कौन है, तो उसकी तरफ मैं सब वापस पलटती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मुझ पर उसने किया करवाया या जो मुझ पर साजिश करना चाह रहा है वो ज़माबंदी हो या उस पर वापस पलट दिया जाए। अब यहाँ पे सर समझने वाली बात यह है कि अब आपका अमल यहाँ पे मुकम्मल हो गया, क्योंकि पहले जो नियत की थी वो आपने अपने आप को समझाने के लिए की थी। वो जो पहले नियत वज़ाइफ से करते हैं वो अब अमल की नियत होती नहीं है। अब अमल करके आपने अमल के मुवक्कलात को हाजिर किया, वो वहां पर आ गए। अब आपने क्या करना है कि आपने उस अमल के मुवक्कलात को बाद की नियत में बताना है कि ये मुझे मेरा काम है, ठीक है ना जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने 21 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, पानी पर दम करना है, वो पानी थोड़ा सा लेके सर पे डालना है, चेहरे पे डालना है, देखिएगा कितना सुकून मिलता है। मैं कहता हूं जिस्म के जितने शैतानी असरात है खत्म हो जाएंगे, जितने आपके वजूद के ऊपर है, वजूद के अंदर है। आपने वो पानी पीना है, बाद में पानी पीने के बाद आपने फिर ऐसे रिलैक्स हो जाना है। देखिए जायज काम के लिए, हराम काम के लिए, जायज काम के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अब आप रिलैक्स है, सुकून में। अब आपको यकीन है कि मैंने जो काम किया है ये गलत नहीं है, शरई तौर पे गलत नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू बेहतर जानते हैं कि मैंने जायज काम के लिए किया है। अब आपने सजदा शुक्र अदा करना है और शुक्र अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करनी है कि या अल्लाह इस अमल को करने के बाद मुझे यकीन है कि मेरा ईमान भी कामिल है, मेरा ईमान भी बच गया है, और या अल्लाह तेरी रूहानी ताकतें जो तूने मेरी मदद के लिए भेजी है, या अल्लाह मेरी मदद फरमाने का शुक्रिया। या अल्लाह मैं तेरा आजिज गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में, तेरी आजिज गुनाहगार बंदी तेरी बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह मुझे इस मकसद में हाजत में कामयाबी अता फरमा, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह मुझे तुझसे मदद मांगने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, तुझसे मदद मांगती हूँ, या अल्लाह मुझे ये तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो सब पे मुश्किलें आसान करता है, मुझे मुश्किलें आसान फरमा। ये शुक्रन के अल्फाज, आपने ईमान भी बच जाएगा और आपके दुश्मनों की बोलतियां भी बंद हो जाएंगी। कायनात के अंदर जितने भी दुश्मन है यकीन मानिए वो जलील और रुसवा होंगे, मसमार हो जाएंगे, आपको अल्लाह कामयाबी देगा। ये इतना पुरफितन दौर के अंदर आपको इतना खुलासा कलाम टू द पॉइंट बात करना बहुत मुश्किल बात है। इधर उधर के वाकया सुना के, लतीफे सुना के आपको अपने साथ जोड़ना ये बहुत आसान होता है, लेकिन टू द पॉइंट बात करके, मकसद की बात करके अपने साथ रखना और पूरा वजीफा समझाना, ये जो है आपकी सिर्फ मोहब्बतों की वजह से, आप जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। दुआओं में याद रखा करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम।